शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज 11वीं रोज़ का पवित्र दिन है और उसके नाल नाल अज क्रिसमस भी है। इसलिए आई हुई सारी संगत नूं सब तो पहला 11वीं रोज़ दियां और क्रिसमस के शुभ दिहाड़े दियां बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां। और ये भी गल दसनी चाहांगे कि इस साल की आखिरी 11वीं रोज़ है, पर देखो इस साल की आखिरी 11वीं रोज़ आई भी तो किहड़े दिन? क्रिसमस वाले दिन। ये इकट्ठे एक दिन च त्यौहार आए हैं और असी इकट्ठे ये त्यौहार मना रहे हैं क्योंकि तुहानूं पता है कि 11वीं रोज़ जुड़िया है हजूर गौस पीरा ने पीर जनाब दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह 11वीं वाली सरकार दे नाल। और क्रिसमस जीसस क्राइस्ट का शुभ पवित्र जन्म दिहाड़ा जिन्हों बड़ा दिन भी कहा जाता है। अज ये 2 दिन इको ही जगह आए हैं तो इत्थों भी एक सानू शिक्षा मिलती है कि परमात्मा दसदा है कि रल के बैठो, प्रेम नाल बैठो, क्योंकि जदों मैं किसी चीज़ का फर्क नहीं करता तो तुसीं अपने मन च फर्क लैके क्यों बैठे हो? क्योंकि बंदे के मन च बहुत फर्क होंदा है। कोई कहता मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मेरा आ दिन अच्छा, कोई कहता मेरे वास्ते वो दिन अच्छा। पर कुदरत कहती है कि तुसीं फर्क कर सकते हो, पर वो परमात्मा, वो प्रभु, वो किसी ना फर्क नहीं करता। जे उसने भी कोई फर्क रखना होंदा तो शायद परमात्मा भी कई सूरज बना दिंदा कि लै भी आ सूरज औरतों वास्ते, आ मर्दों वास्ते, आ बच्चों वास्ते, आ बुढ़ियां वास्ते, या ये सूरज हिंदू वास्ते या वो मुसलमान वास्ते। नहीं, कुदरत फर्क नहीं करती। इसलिए कुदरत ने धरती भी बनाई तो एक जिस ते असीं सारे बैठे हैं, सूरज भी बनाया तो एक जिसका असीं सारे प्रकाश लै रहे हैं। हुण सूरज एक है, धरती एक है, तो इत्थों पता लगता है कि सूरज एक, धरती एक, हवा एक, तो यह सबनों बनाने वाला साडा मालिक, साडा परमात्मा, साडा प्रभु भी इको ही है। इको तो असीं सारिਆਂ ने जन्म लिया है। इसलिए अज इस दिन तो सानू ये शिक्षा लेनी चाहिए है कि अपने दिल चो सारे भेदभाव मिटा के असीं सब नाल प्रेम करना सीखिए, क्योंकि अज क्रिसमस का दिन है। प्रभु यीशु दे अज जन्म का दिहाड़ा है, जीसस क्राइस्ट के जन्म का अज दिन है। और जीसस क्राइस्ट ने जद भी गल की तो पता ना कादी की है? जवाब दे दियो। उन्होंने प्रेम की गल की है। उन्हों की जुबान ते ज़्यादा प्रेम की गल रहिंदी सी। इसलिए तो उन्होंने कहा कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, कि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। इसलिए अज जीसस क्राइस्ट के जीवन नाल जुड़ियां कुछ चीज़ों को असीं समझना है। और इत्थे ये भी दसना चाहांगे कि असीं जीसस क्राइस्ट के जीवन बारे बहुती गल नहीं करनी, क्योंकि गुरु रहबर संत महापुरुष कदों पैदा होए, किद्दां पैदा होए, किहड़े हालातां 'च पैदा होए, वो उन्ना जरूरी नहीं हुंदा जिन्ने जरूरी हुंदे आ उन्हां दे शब्द, जिन्हां नूं असीं सुन के समझ के अपने जीवन नूं बदल सकते हैं। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण इहनूं इदां समझ लो कि जे तुसीं पढ़ लिया कि 25 दसंबर नूं जीसस क्राइस्ट का जन्म होया सी और उन्होंने इस जगह जन्म लिया और इस जगह उन्होंने सलीब ते चढ़ाया गया, तो उहदे नाल तुहाडी जानकारी तो वध जाएगी पर तुहाडे जीवन च कोई बदलाव नहीं आएगा। पर जदों उन्हां दे शब्दां नूं समझांगे, उन्हां दी पवित्र बाणी नूं समझांगे कि वो सानूं की समझाना चाहते सी, तो उन्हां दे वचनां नूं समझ के, उन्हां दे वचनां नूं अपना के साडे जीवन च बदलाव जरूर आ सकता है। इसलिए अज जीसस क्राइस्ट के जीवन के बारे थोड़ा जिहा असीं समझना है, उन्हां दी वाणी बारे थोड़ा जिहा समझना है। सो आओ हुण चलिए, यानी उन्हां दे जीवन नूं समझिए। ये शुरुआत असीं करांगे कि छोटी जी कहानी तो, और एक कहानी सानू ज्ञान देने वास्ते बनाई गई है कि एक जगह जंगल दे विच 3 पेड़ है, जंगल दे विच 3 वृक्ष है, 3 पेड़ है, तीनों ही पेड़ बड़े उच्चे है। हुण तीनों ही पेड़ है और एक पेड़ परमात्मा नूं बेनती करता है कि हे मेरे मालिक, हे परमात्मा, हे परम पिता, तू मैनू जन्म दिता, तू मैनू पैदा किया, तो मैं चाहता हाँ, मैं चाहता है जे तू मैनू पैदा किया है
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਉਸ ਪੇੜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਐਸਾ ਸੰਦੂਕ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪੇੜ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੇੜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੇੜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਨਾਵ ਬਣੇ, ਨਾਵ ਯਾਨੀ ਕਸ਼ਤੀ, ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣੇ, ਨਾਵ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੈਰ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਾਵ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਵੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਤੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤਥਾਸਤੂ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪੇੜ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪੇੜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵਾਂ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਉਸਨੇ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵਾਂ। ਉਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਤੀਸਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ कि तुम्हें जो भी मिलेगा, तुम्हें जो भी मिलेगा तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही मिलेगा। ये लाइन लिख लो दिल ते, बहुत जरूरी लाइन है, क्योंकि तुसी मंगदे बहुत कुछ हो, मैनू आ भी मिल जावे, मैनू वो भी मिल जावे, पर जीसस क्राइस्ट कहंदे तुहानू जो भी मिलना है ना, तुहाडे विश्वास के अनुसार मिलना है। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि तुसी जवान तो की मंगदे हो ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ नहीं होना। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या, तुम्हें जो भी मिलेगा तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही मिलेगा। हुण जवान तो तू कह रहा मैनू रब ठीक कर, मैनू तंदुरुस्ती दे, पर अंदर तेनू विश्वास नहीं है कि रब मैनू ठीक कर सकता है, तो कहते तेनू कदी वो चीज मिलनी नहीं है। अगर तू बेनती करदा हाँ कि परमात्मा मैनू ठीक कर, तो फिर अंदर विश्वास भी रख कि मेरा मालिक मैनू ठीक जरूर करेगा। बीमारी चाहे जैसी होवे, तकलीफ चाहे जैसी होवे, अगर इंसान अंदर विश्वास रखता है तो फिर ओदी हर बीमारी ठीक हो जाती है। क्योंकि इत्थे दसना चाहांगे असीं, अज विग्यानिक ये चीज़ साबित कर चुके हैं। इत्थे थोड़ा जिहा ये गल नूं समझाना चाहांगे, क्योंकि बहुत जीव ऐसे बैठे हैं जिन्हां नूं कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई परेशानी है। हुण इत्थे समझना, अज विज्ञान भी यह साबित कर चुका है, जिहदे बारे उन्होंने कहा प्लासीबो इफेक्ट। नहीं तो पढ़ के देख लेना तुसीं प्लासीबो इफेक्ट बारे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ। ਪਲਾਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਸੇ ਰੋਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਉਹ ਅਸਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜੀਵ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਲਾਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ। ਵੋਲਟਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ। ਇਹ ਤਾਰ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਤਾਰ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਂਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠੋ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਔਰ ਕਦਮ ਵਧਾਓ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਨਾ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਔਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਮੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਮੇ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। क्योंकि तुम्हें जो भी मिलेगा तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही। कह दो एक बार, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਹਾਦੇਵ ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਭਭੂਤੀ ਮਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਭਭੂਤੀ ਮਲਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਭਭੂਤੀ ਸੋਕਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਭੂਤੀ ਮਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਵੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਚੁਟਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ એનર્ਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਸਭ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ ਕਹੀਂ ਸੁਖ ਮਿਲਾ ਨਾ ਏਕ, ਜਬ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ ਮੇ ਤਬ ਪਾਏ ਸੁਖ ਅਨੇਕ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ? ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ, ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੋ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਅੱਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਸਭ ਜਗ ढूंढया कहीं सुख मिला ना एक, जब आया सतसंग में तब पाए सुख अनेक। वो कहते मैं हर जगह देख लिया पर ओ सुकून, ओ शांति, ओ आनंद मैनू किते नहीं मिलिया जो मैनू सतसंग विच आके मिलिया। जे तुसी जी जरा जवाब दे दिओ। कबीर साहब ने तो कई सौ साल पहला ही गल की, तुहानू पुछ लईए कि आ आनंद जो इस वेले इत्थे बह के तुहानू मिल रहा है, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪੈਰਿਸ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ। क्योंकि तुम्हें जो भी मिलेगा तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही मिलेगा। हुण थोड़ा जिहा अपने अंदर सोच लो कि मैं किहड़ा विश्वास लैके बैठा है, फिर मैनूं उदां दा ही मिलना है, फिर मैं शिकायत ना देवां अपने रब नूं। क्योंकि जीसस कहंदे है तू किसी नूं शिकायत नहीं दे सकदा, खास करके परम पिता परमात्मा नूं। क्योंकि जे तेरा विश्वास ही नहीं है तो फिर वो भी की करेगा? समझदे हो कि नहीं? क्योंकि इत्थे हुण विश्वास की गल चली है तो दसना चाहांगे। एक अन्ना इंसान जीसस दे कोल आया, उन्हें कहा कि मैनू प्रभु रोशनी दो। तो जीसस ने पहला सवाल पूछया, कहंदे कि तैनू विश्वास है, कि तैनू यकीन है कि मैं तैनू ठीक कर सकदा हां? वो कहंदा मैनू पूरा विश्वास है। तो जीसस ने उहदी अखां ते हथ रखिया, कहंदे लै फिर जे तैनू विश्वास है तो तेरी अखां ठीक है। उन्हें अखां खोलियां, देखण लग गया, रोशनी आ गई। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਸਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਜੀਸਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦੁਆਰ
नहीं खुल सकता। वो कहते जी क्यों? कहते ਉਹਦੇ कोल विश्वास सी। ਜਿਹੜਾ विश्वास रखता है प्रभु की कृपा भी उस ते ही हुंदी है। इसलिए जीसस की एक होर लाइन दसना चाहांगे। उन्होंने कहा धन्य है वो जीव जो प्रभु पर विश्वास करते हैं क्योंकि प्रभु के खजाने उनको ही मिलेंगे। ये लिख लो गल नूं कि धन्य है, धन है वो जीव जेड़े मालिक ते परमात्मा ते प्रभु ते विश्वास करते हैं। और दसिया नाल अगली लाइन केड़ी गई? क्योंकि मेरे प्रभु के खजाने उनको ही मिलेंगे। मेरे प्रभु के खजाने बहुत बड़े है। जिदा कहते ना दिंदा दे लैंदे थक पाही जुगा जुगंतर खाही खाए, कि ਉਹਦੇ खजाने तो बेअंत है। पर जीसस ने शर्त दसी है कि खजाने बेअंत होने के बावजूद भी मिलते किनू है, प्राप्त किनू हुंदे है? वो कहते धन है वो जीव, धन्य है वो जीव जो मेरे पिता परमात्मा पर प्रभु पर विश्वास करते हैं। कहते वो धन है जेड़े परमात्मा ते प्रभु ते विश्वास करते हैं क्योंकि मेरे पिता के खजाने उन्होंने ही मिलने हैं, उनको ही मिलेंगे। हुण तुसी देख लो कि अगर तुसी उस मालिक दियां रहमतां दे, परमात्मा प्रभु दियां कृपा दे खजानियां नूं प्राप्त करना चाहते हो, उन्हां रहमतां नूं प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर की शर्त दसी उन्होंने? विश्वास। उन्होंने कहा धन, जिदा बंदा कहता धन है भाई तू आ काम कीता, धन है तू आ काम कीता। ऐसी किसी नूं कोई माड़िया चंगा काम कर, धन है भाई तू आ काम किदां कर लिया, बहुत वधिया कीता। पर जीसस क्राइस्ट वर्गे पवित्र आत्मा की जुबान तो निकले कि धन है वो जी, कि धन्य है वो जो मेरे पिता पर विश्वास करते हैं क्योंकि मेरे पिता के खजाने उनको ही मिलेंगे, प्रभु के खजाने उनको ही मिलेंगे। इसलिए ये शर्त है कि अपने मालिक दियां रहमतां दे खजानियां नूं प्राप्त करने वास्ते सानू अपने मालिक ते विश्वास करना पैना है, अपने मालिक ते भरोसा करना पैना है, अपने मालिक ते यकीन रखना पैना है। क्योंकि ये यकीन है तो फिर ओदियां रहमतां दे खजाने सानू प्राप्त भी हो जाणगे। तो जे असीं विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते, तो फिर कभी भी ओदी रहमत दे खजानियां नूं असीं प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए समझना इसनूं। सो अपने दिलां नूं चैक करो, क्योंकि संतां फकीरां गुरुआं रहबरां दे वचन सुन के ही बंदे नूं अपने आप नूं चैक करन दा मौका मिलदा है। समझ लो कि संतां दी संगत एक आईने की तरह है। जिद्दां बुल्ले शाह ने कहा ना कि सत संगत है आईना बैठ करो श्रृंगार, पाँव में झांझर प्रेम की गले सिदक का हार, सबर के कंगन पाई के पहुंचा यार के द्वार, बुल्लिया मुर्शद नजर की तब पाया करतार। हुण बुल्ले शाह की कहंदे, वो कहंदे संतां दी संगत एक शीशे की तरह है, एक आईने की तरह है। आईना यानी शीशा, मिरर, जिह आप अपना फेस देखते हैं, मुंह देखते हैं। हुण वो कहंदे संतां दी संगत बुल्ले शाह दसदे आ शीशे की तरह है। उत्थे जाके ही सानू अपनियां कमियां दा, अपने ऐबां दा पता लगता है। उत्थे बैठ के ही असीं अपना श्रृंगार कर सकते हैं, अपनियां कमियां नू दूर कर सकते हैं, अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं संतां दी संगत में बैठ के। क्योंकि जे कमियां का पता ही ना हो तो सुधार की करना। हुण तुहानू पता ही ना हो, तुहाडे मूँह ते दाग लगा, तुसीं मूँह कदी धोना ही नहीं है। बोलो समझदे हो कि नहीं? कोई तुहानू कहे तेरे चेहरे ते कालक लगी हुई है, तुसीं फटाफट पानी ना जाके साफ करोगे, पर कोई दसण वाला ही ना होवे तो बंदा उदां ही घुमदा फिरदा रहेगा। इदां ही इंसान दुनिया च घूम रहा है, विचर रहा है, और इंसान के अंदर कई दाग लगे हुए हैं। हुण देखो किहड़े किहड़े दाग है, चेक करो। कोई निंदिया करता है, यह भी एक दाग है। कोई झूठ बोलता है, यह भी एक दाग है। कोई नफरत करता है, यह भी एक दाग है। कोई किसी को क्रिटिसाइज करता, किसी की आलोचना करता है, यह भी एक दाग है। यानी इदां दे कई दाग इंसान अपने अंदर लैके बैठा है। पर जिद्दां जिद्दां सतसंग विचों जांदा है, उन्होंने पता लगता है कि आ मेरे जीवन च कमियां है, और उन्होंने कमियां नूं, उन्होंने दागां नूं जदों दूर करता है तो फिर वो इदां दा पवित्र हो जाता है कि परमात्मा नाल मेल भी उहदा हो जाता है। इसलिए बुल्ले शाह जी कहते हैं सतसंगत है आईना बैठ करो श्रृंगार, कि सतसंग विच बह के अपनी रूह का श्रृंगार कर लो, क्योंकि इसलिए तुहाडी रूह का श्रृंगार हो रहा है। समझना जरा सारिਆਂ ने, ये रूह का श्रृंगार की है कि बुल्ले शाह दसदे है, पाँव में झांझर कादी प्रेम की
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੂਹ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਉ ਮੇ ਝਾਂਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਲੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝਾਂਜਰ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨਾ ਔਰਤ, ਨਾ ਮਰਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਲੇ ਸੀ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੰਜਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਓਏ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਹੀ ਪਾ ਲੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਛਣਮਣ ਛਣਮਣ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਛਣਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਝਾਂਜਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਐਸਾ ਛਣਕਾਟਾ ਪਵੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੀ ਗੂੰਜ ਪਵੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਝਾਂਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਔਰ ਗਲੇ ਸਿਦਕ ਕਾ ਹਾਰ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਗਣ ਪਾਣੇ ਐ ਸਬਰ ਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ कि पाँव में झांझर प्रेम की, गले सिदक का हार, सबर के कंगन पाई के पहुंचा यार के द्वार। फिर पहुंच गया अपने मुर्शद दे यार दे दरवाजे ते, बुलिया मुर्शद नजर की तब पाया करतार। वो कहते जो सतगुर ने देखिया ओदी नजर मेरे ते गई कि मेरे बुले का शिंगार पूरा हो गया। हुण जो बुले का शिंगार पूरा हो गया तो तुसीं देखदे हो ना कि जो लड़की की शादी होवे तो ओदा शिंगार किया जाता है, तो हुण कहा जाता है कि हाँ लड़की का शिंगार पूरा हो गया, हुण चलो इनू लै चलो, लावा कर दईए, फेरे कर दईए। बोलो हुंदा कि नहीं इदां? जब तक शिंगार पूरा ना होवे असीं कहंदे रुको रुको हाले 10 मिनट होर रुको रुको। हुण इसी तरह इत्थे बुल्ले शाह भी रूह दे शिंगार की गल कर रहे हैं कि जदों रूह का शिंगार पूरा हो जाता है तो सतगुर कहंदा आ बई तेरी आत्मा का रूह का शिंगार पूरा हो गया, हुण तैनूं तेरे मालिक पति को लै चलीए, हुण ओहदे संग तैनूं जोड़ दईए। और उत्थे तक पहुंचण तो पहला सानूं अपना शिंगार पूरा करना ही पएगा। जे साडा शिंगार अधूरा है तो कभी भी साडी मुलाकात साडे पिता परमात्मा या पति मालिक नाल मुलाकात कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इशारे है, किसी ने पिता किया, किसी ने पति किया, किसी ने वो परमात्मा नूं महबूब किया, ये पर इशारे है कि पहुंचना सारियां ने ही अपने मालिक तक है, पर पहुंचना वही है जिहड़ा अपने आप नूं ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਬਰ ਦੇ ਕੰਗਣ ਹੈ, ਗਲ 'ਚ ਸਿਦਕ ਦਾ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ? ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੈਪ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾਂਗੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀ। 3 ਸਟੈਪ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ। ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ हैं। जरा समझ लेना, अच्छा सोचने का मतलब की है कि मैं अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं चलन देनी। क्योंकि कई बार बंदे के अंदर नेगेटिविटी चलती है, हाय किते मेरा आ ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, बच्चे ना कुछ हो जाए, मेरे वो बच्चे ना कुछ हो जाए, ओदा ना कुछ हो जाए, इदां दी नेगेटिविटी नहीं। जब भी सोचना है मैं अच्छा सोचना है कि मेरे नाल जो होएगा सब कुछ अच्छा होएगा। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਚਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ? ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਉਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਸੀਏ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਉਵੇਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਘਾਸ ਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਚਾਰ ਭੇੜੀਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਤਰਨਾਕ ਭੇੜੀਏ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੋ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੋ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੇੜੀਏ ਕਿੰਨੇ ਖੁੰਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਭੇੜੀਏ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਖੁੰਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਪਣੇ ਊਂਟ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਊਂਟ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਹੈ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਭੇੜੀਏ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਊਂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਐ ਫਕੀਰ। ਖਵਾਜਾ ਉਵੇਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇੜੀਏ ਬੈਠੇ ਐ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਉਵੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਦਿਲ 'ਚ। ਖਵਾਜਾ ਉਵੇਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਭੇੜੀਏ ਬੈਠੇ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਵਾਜਾ ਉਵੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਣ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੇੜੀਏ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੇੜੀਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਡਰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ ਦਿਲ ਤੇ, ਖਵਾਜਾ ਉਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ कि जब तक मैं दुनिया पे विश्वास करता था तब तक मैं भेड़ियों से डरता था। जब मैंने अपने रब पे विश्वास करना सीख लिया तो मैं क्या, मेरी बकरियां भी भेड़ियों से नहीं डरती। कहते जब तक मैं दुनिया ते विश्वास करता ही मैनू डर सी। हुण जिन्हां दे दिलां च डर है ना, चेक कर लो, वो दुनिया ते विश्वास ज्यादा करते तो रब ते विश्वास घट करते, तां ही तो डरे बैठे है, पता नहीं की होना है की नहीं होना।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਬ ਮੇਰਾ मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। हुण ये गल ते कायम रहो, ये नहीं कि कह के चले जाओ बाद चो डरना शुरू कर दो, फिर मजा नहीं आएगा। कि इत्थे तां कहता बड़े जोश नाल, हाँ मैं बड़े जोर नाल गया सी, पूरा जोर ला दिता मैं, पर की फायदा जवानी जोर लाउण दा, इत्थों जोर ना लाया। जोर लगे इत्थों दिलों विश्वास ते जोर कि मैनूं पूरा भरोसा अपने मालिक ते, और जदों दा मैं अपने मालिक ते विश्वास करना शुरू कर दिता, मैं दुनिया तो डरना छड्ड दिता। दुनिया तो डरना मतलब हुण मैनूं किसी चीज़ दा डर नहीं है, किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, मेरा की बनेगा, मेरे बच्चों का की बनेगा। जब मेरा मालिक मेरे नाल है तो जो होएगा अच्छा होएगा। समझ दो कि नहीं? हुण कह दो जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो जो होएगा, मैनूं यकीन है जो होएगा, मैनूं पूरा विश्वास है जो होएगा तो अच्छा ही होएगा तुहाडे नाल, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही दिया जाएगा। ये जीसस की लाइन है, जिदा पहला दसिया कि तुम्हें तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही दिया जाएगा। तो जे हुण तुसीं विश्वास कर लिया कि मेरा मालिक मेरे नाल है, जो होएगा मेरे नाल अच्छा ही होएगा, जे पूरा विश्वास है तो समझ लो फिर अच्छा ही होएगा, क्योंकि विश्वास के अनुसार ही तुहानूं मिलना। इसलिए अज तो बाद कोई नेगेटिविटी नहीं अंदर आनी चाहिए। ताही असीं कहता अच्छा सोचो, अच्छा पहला पॉइंट है, क्योंकि तन तीन स्टेप, पहला है अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा सोचो। अच्छी सोच का मतलब विश्वास की सोच, यकीन की सोच, भरोसे की सोच। अज जे कोई तकलीफ दुख है तो अच्छा सोचने का मतलब है मैनूं यकीन है मेरिया तकलीफां दूर होणगियां। हुण इहनूं इदां समझ लो कि एक बंदे की कश्ती समुंदर च तूफान आ गया। हुण अचानक जोरां दा तूफान आ गया, बारिश होनी शुरू हो गई, तो जिन्ने बेड़े ते सवार है जे सारे कहण हाय मर गए, तूफान आ गया, हाय मर गए, तूफान आ गया, हुण डुब गए, हुण मर गए, हुण मर गए। तो इन्हां दी सोच किहड़ी है? नैगेटिव है या पॉजिटिव? अच्छी सोच है या बुरी? हुण जरा सोचो, तूफान तो आ गया, बारिश भी हो रही है, हुण बुरी सोच लेके बैठे हैं तो पूरा पूरा चांस है बेड़ा डुबेगा। क्योंकि जिथे इन्ने जने सोच रहे हैं कि हुण डुबे, हुण मरे तो मरना ही है। हुण ओही बेड़ा, उदा ही एक बेड़ा, उन्ने ही लोग, उदा ही तूफान, उदा ही बारिश, पर उहदे च बैठे लोग की कह रहे हैं कि चाहे जिड्डा मर्जी बड़ा तूफान होवे, जिन्नी मर्जी तेज हनेरी होवे, पर सानू विश्वास है साडा मालिक साडी रक्षा करेगा, सानू यकीन है साडा मालिक सानू बचाएगा, सानू यकीन है साडा मालिक सानू तूफान चों कढेगा। इन्हां दी सोच किहड़ी है? अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच। और इन्हां दी सोच पॉजिटिव है, इसलिए इन्हां दा बेड़ा पार भी लगेगा। इनू कहंदे आ अच्छी सोच। हुण जीवन च दुख तां आ ही गया, फर्ज करो किते दर्द है, फर्ज करो कोई जीवन च पीड़ा है, हुण पीड़ा तो आ ही गई, दुख तो आ ही गया। हुण दुख नूं तुसीं दूर नहीं कर सकते, पीड़ा नूं तुसीं दूर नहीं कर सकते, पर तुसीं अपनी नैगेटिव सोच नूं, बुरी सोच नूं जरूर दूर कर सकते हो। जे अंदरों कहे हाय बड़ा दर्द है, पता नहीं मर ही ना जावां, किते जान ही ना चली जावे, किते जान ही ना चली जावे। हुण ये सोच नैगेटिव है। हुण तूफान तो आया है, नाल सोच भी बुरी, तो मरना ही है। हुण दर्द है, किते पीड़ा है, किते कोई दुख है शरीर नूं, समझ लो तूफान तो आ गया, पर मैं अपनी सोच रखनी है कि मैनूं यकीन है ये दुखां दे तूफान चों मेरा मालिक मैनूं जरूर कढेगा, मेरे ते रहमत जरूर होएगी, मेरा मालिक मेरियां झोलियां खुशियां नाल जरूर भरेगा, मेरा मालिक मैनूं तंदुरुस्ती जरूर देगा। जदों ये सोच रखदे हो, पॉजिटिव सोच है, तो जरा सोचो। हुण इत्थे आप ही जवाब दे देओ एक गल दा कि तुहानूं कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, जो तुहाडा काम नहीं चलदा, तुसीं बैठे बैठे सोचदे हो हाय तकलीफ बहुत बड़ी है, काम च रुकावटां बहुत है, पता नहीं ये काम मेरा चलना या नहीं चलना, पता नहीं मेरा दुख दूर होना या नहीं होना। हुण एक बंदे दी ये सोच है नैगेटिव। हुण ये सोच विच किते परमात्मा नाल कोई कनैक्शन है, किते परमात्मा नाल कोई लिंक है कि उहदी रहमत मिले? नहीं है ना, तो फिर रहमत किद्दां होएगी? हुण दूजे बंदे दी सोच है, उहदा भी काम नहीं चलदा, उहदे भी शरीर च तकलीफ है, पर वो सोचदा है कि कोई गल नहीं, जे अज तकलीफ है तो मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरा दुख जरूर दूर होएगा, मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरे काम च बरकत जरूर होएगी, मेरा काम जरूर चलेगा। हुण ओहदी पॉजिटिव सोच दा कनैक्शन कित्थे है?
ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚੋ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖਣੀ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਏ ਬਾਏ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਗਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫਣ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਉਸਲੇ ਬੋਲੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਓ, 3-4 ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ। ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ 2020 2020, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 2020 ਕਾਹਦਾ ਚੜਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੜੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬੁਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਰ ਲਿਆ ਵਚਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਤਾਂ ਵਚਨ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਦੁੱਖ ਆਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ। ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੋ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭੇ ਕੰਡੇ ਮੰਗੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ। ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੇੜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਚਪੇੜ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਪੇੜ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਪੇੜ ਉਹੀ ਹੈ, ਚਪੇੜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਇਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੋਬ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੋਬ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਰੋਬ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਬ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰੋਬ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗਿਓਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕੌਣ ਦੱਸਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਸੋਚਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਬੋਲੋ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि धन है वो जीव जो मेल करवाते हैं, उनकी ही मुलाकात मेरे प्रभु से होगी। कहते धन है वो जीव ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋ, ਔਰ ਮਿਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੋ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ, ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ, ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਪਤਨੀ ਜਦ ਬੋਲੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜਦ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਜਦ ਬੋਲਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆ ਲਹਾਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ करो और अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो। जब भी कोई कर्म करना है तो सोच के करो कि जो कर रहे हैं अच्छी गिनती चाहेगा या माड़ी चाहेगा। बोलो समझ दो कि नहीं? अगर अच्छाई चाहेगा तो करना है, अगर माड़ा है एक कर्म नहीं मैं करना।
क्योंकि अच्छा कर्म करना है। कर्म ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਕੁਝ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅੱਛਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੋਚੋ ਅੱਛਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਬੁਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। सतसंग में बहना अच्छा कर्म है, सेवा करना अच्छा कर्म है, दान पुण्य करना अच्छा कर्म है, नेक मार्ग ते चलना अच्छा कर्म है, किसी रोंदे नूं हसाना अच्छा कर्म है, किसी भुखे नूं रजाना अच्छा कर्म है। यानी बहुत ऐसी अच्छाई है कि तुसी अपने जीवन च सोच लो मैं अच्छा कर्म करना है, तो जरा सोचो जे सारे ये फैसला ले लें कि मैं अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, तो दुनिया की बनेगी? दुनिया स्वर्ग बनेगी कि नहीं? जिथे चारों पासे सुख ही सुख होणगे, क्योंकि कोई किसी ने बुरा नहीं बोल रहा, कोई किसी बारे बुरा नहीं सोच रहा, कोई बुरा कर्म नहीं कर रहा, हर पासे अच्छाई अच्छाई है, तो ये संसार आप ही अच्छा बन जाएगा। क्योंकि कदों दुनिया अच्छी बनेगी जदों ऐसी अच्छा कर्म करन दी शुरुआत करांगे, ऐसी अच्छाई दी शुरुआत करांगे, तो फिर ही दुनिया अच्छी बनेगी। तो जे ऐसी शुरुआत ना की अच्छाई दी, तो जिन्ना मर्जी रोला पाई जाइए दुनिया अच्छी कदी हो ही नहीं सकती। बोलो समझ दो अपने। इसलिए जो 3 वचन याद रखना, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा कर्म करना है। हुण आ जाइए वो 3 पेड़ां दी कहानी ते, जरा समझना। पहले पेड़ ने बेनती की सी मेरा सब तो कीमती संदूक बने, दूजे ने बेनती की सी कि मेरी ऐसी नाव बने जिस बादशाहां दा बादशाह घूमे, ताकि दुनिया देखे कितना बड़ा बादशाह च घूम रहा है। तीजे पेड़ ने बेनती की कि मैनू मान मिले, सन्मान मिले, हर जगह मेरी पूजा होवे और ऐ परमात्मा मैं तेरे नेड़े रवां। परमात्मा ने तिन्हां नूं कहा जाओ जो मंगिया है तुहानूं मिलेगा, मिलेगा तुहानूं। थोड़ा समा गुजरिया, एक लकड़हारा आया आके तिन्हां पेड़ां नूं कट दिता, तिन्हां दीयां लकड़ियां नूं कट के बेच दिता। हुण पहला पेड़ जो सी जिहने बेनती की सी मेरा संदूक बने जिस सब तो कीमती खजाना होवे, वो पेड़ दी लकड़ कित्थे चली गई? बैथलम दे अंदर एक तवेला सी, अस्तबल सी, जिथे वो लकड़ का की बनया वो खुरली बनी। खुरली का मतलब समझते पशुओं को पट्ठे पाए जाते हैं, इदा खुरलियां ही बनाने जिथे पट्ठे रखे जाते और पशुओं च पट्ठे खाते। तो वो पेड़ की कह रहा है? वो कहता है परमात्मा आ मेरा की बना दिता, मैं तो मंगिया सी मैनू ऐसा बना कि सब तो कीमती खजाना में रखा जाए, पर आ तू मेरा की बना दिता? आ तूड़ी रखी हुई है, पट्ठे रखे हुए बिच, मेरी बेनती तू पूरी नहीं की। ऐ प्रभु मैं बड़ा निराश हाँ, मैं ते तो मंगिया सी पर तू मेरी बेनती पूरी नहीं की। वो संदूक जिहड़ा बनना चाहता सी, वो पेड़ अज खुरली बन के, यानी पट्ठे पाने वाली जिथे पशुओं के पट्ठे रखे जाते हैं, वो बन के दुखी हो रहा है। पर परमात्मा बैठा मुस्कुरा रहा है। आखिर वो टाइम आया जो 25 दिसंबर वाला दिन आया, तो उस तवेले अंदर कौन आया? कहते मरियम नूं लियांदा गया, जिन्हों कहते मदर मैरी आई, और उस तवेले दे अंदर, उस अस्तबल दे अंदर उसने एक बच्चे नूं जन्म दिता। और जदों उस बच्चे नूं जन्म दिता तो जिहदा नाम सी जीसस क्राइस्ट, प्रभु जीसू, जदों उस बच्चे नूं जन्म दिता तो उत्थे कोई पालना नहीं सी रखण नूं। हुण उस बच्चे नूं कपड़े च लपेट के कित्थे रखिया गया? उसे खुरली दे विच जिथे पशुओं नूं पट्ठे पाए जांदे सी। जदों उत्थे रखिया गया तो परमात्मा की आवाज आई कि ऐ वृक्ष तू कहंदा सी, ऐ प्रभु मैनू ऐसा संदूक बना जिस सब तो कीमती खजाना रखिया जावे, तो ले मैं तेनू क्या सी तेरी फरियाद जरूर पूरी होएगी। ये मेरा सब तो कीमती खजाना है जो अज तिच रखिया गया है। क्योंकि हीरे मोती सोना चांदी भी उन्ने कीमती नहीं है जिन्ने कीमती मेरे प्यारे हुंदे है। हुण असीं कहांगे जरा सोचो, तुसीं गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दे नाल किसे धन दा तोल कर सकदे हो? बंदा कहे पूरी दुनिया का खजाना, और एक पासे गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां नूं खड़े कर लईए तो असीं कहांगे उन्हां दे चरनां दी धूड़ है। ये खजाने, ये दुनिया की दौलत उन्हां दे चरनां दी धूड़ है, उन्हां दी बराबरी कोई खजाना कर ही नहीं सकता। सो परमात्मा ने कहा, प्रभु ने कहा, तेरी बेनती सी ना कि सब तो कीमती खजाना में रखिया जाए, आ लै ये मेरा सब तो कीमती खजाना है जो अज तेरे च पिया होया है, यानी ते च रखिया गया है इसनूं। और याद रख, रहती दुनिया तक तेनू याद रखिया जाएगा कि इस जगह इस तवेले च मेरे प्यारे ने जन्म लिया सी, लोग तेनू देखण आणगे। कीती कि नहीं प्रभु ने उसकी फरियाद पूरी? हुण तुसीं किहनूं खजाने समझदे हो?
ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਤਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਲੱਕੜ ਸੀ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਖੁਰਲੀ ਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੜੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਐ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇੜ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਾਵ ਬਣਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੁੰਮੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਵ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਾਵ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਵ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਆ ਕੀ ਮਛੁਆਰਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਸ ਨਾਵ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਨਾਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਨਾਵ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਚ ਘੁੰਮੇ, ਸੈਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਸ ਨਾਵ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਸ ਨਾਵ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਵ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਨਾਵ ਡੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਜੀਸਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਛੁਆਰਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਐ ਤੂਫਾਨ ਰੁਕ। ਜਿੱਦੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਰੁਕ। ਤੂਫਾਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਐ ਨਾਓ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੁੰਮੇ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਯਾਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਰੁਕ ਤਾਂ ਹਵਾ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਰੁਕ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜੀਸਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਾव ਚ ਯਾਨੀ ਤੇ ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾव ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਨਾव ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪੇੜ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੇੜ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਜੈਰੂਸਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣੀ? ਸਲੀਬ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਉਹ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿ ਐ ਪੇੜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਲੈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਨਲ ਹੱਕ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਟ ਪਾ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਹੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਜਦੋਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ कि धन्य है वो जीव जो क्षमा करते हैं उनको क्षमा किया जाएगा। कि धन है वो जीव ਜਿਹੜੇ क्षमा ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰੇ, ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮਾਫ, ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਾ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ, ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ क्षमा ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ क्षमा ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ क्षमा ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ क्षमा ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ क्षमा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ धन्य है वो जीव जो दूसरों को क्षमा करते हैं उनको ही क्षमा किया जाएगा। और यही ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਜੀਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਜੀਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਚਮਤਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਉਹ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਉਹ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਰੱਬ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ? ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ
ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਚਮਤਕਾਰ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜੀਸਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। ओ माई फादर, मे यूर विश वी फुलफिल। कि ऐ मेरे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। ये गल कह के बेहोश हो गए कि तेरी इच्छा पूरी होवे, क्योंकि जो हो रहा है तेरी इच्छा ना हो रहा। तो बंदे ते माड़े दुख आ जाए तो बंदा कहता ले रब तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। सोचो, जो हो रहा है ओदी इच्छा ना हो रहा, मैं अपने रब की इच्छा नूं पूरा करा, फिर मेरा प्यार है। रब मेरिया इच्छा नूं पूरियां करे तो फिर साडा प्यार तो है ही नहीं। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए जे कोई बंदा सोचता है कि जीसस ने चमत्कार क्यों नहीं किया, उन्होंने ये जवाब देना चाहते हैं असी कि सब तो बड़ा चमत्कार सी कि जीसस ने इन्ने दुख झाले पर अपने पिता की इच्छा नूं पूरा किया। आपां भी मंगीए कि मालिक सानू भी इन्नी हिम्मत दे, हौसला दे, ताकत दे कि असीं भी तेरी इच्छा नूं पूरा करिए, तेरे हुक्म अंदर चलिए। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए उन्होंने की किया है। हुण जरा समझ लेना सारे जी। आखिरी लाइन जीसस क्राइस्ट की एक होर असीं दसना चाहांगे, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। आखिरी लाइन च उन्होंने की किया है कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। वो कहते बंदे दी करनी नाल नफरत करो, बंदे नाल नहीं। पर बंदा की करता, ये बुरा कर रहा, मैनूं इहदे नाल नफरत है, शक्ल नहीं देखनी। वो कहते पाप नाल नफरत करनी है, पापी नाल नहीं। क्योंकि अगर पापी नाल नफरत करांगे फिर तो हर जगह हर कोई ना कोई कमी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। बोलो समझते हो कि नहीं? और हुण एक चीज़ होर दस दईए, क्योंकि अज जीसस का दिन है। सब तो बड़ी गल जो असीं दसना चाहांगे, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे, कि जीसस क्राइस्ट नूं किसी ने पूछया कि दुनिया ते किन्ने प्रकार के लोग होंदे हैं, तो जीसस क्राइस्ट ने कहा 2 प्रकार के लोग होंदे हैं, एक आस्तिक और दूजे नास्तिक। उन्होंने नास्तिक किहनूं कहा और आस्तिक किहनूं कहा? वो कहंदे नास्तिक वो है जिहड़ा कहंदा है, नास्तिक कहता है कि पहले मुझे दिखाओ मैं तब विश्वास करूंगा, पहले दिखाओ मैं तब विश्वास करूंगा। तो आस्तिक कहता है, आस्तिक की कहता है? आस्तिक कहता है मुझे पता है कि मुझे पहले विश्वास करना पड़ेगा तभी मैं उसे देख पाऊंगा। बोलो समझते हो कि नहीं? आस्तिक और नास्तिक का मतलब की है? कोई कहता मंदिर जाता आस्तिक, वो मंदिर नहीं जाता नास्तिक। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਆਸਤਿਕ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਸਤਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸਤਿਕ ਨਾਸਤਿਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਤਿਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਸਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਤਿਕ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਮੰਨੂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ मुझे दिखाओ तब मानूंगा। तो आस्तिक कहता है मुझे पता है, मुझे पहले विश्वास करना पड़ेगा फिर ही मैं उसे देख पाऊंगा। हुण जे तुसीं कहो कि मैं रब नूं उदों ही मन्ना, पहला मैनूं दिखाओ, एक बंदा कहता मैनूं पता पहला मैनूं विश्वास करना पैना फिर मैं अपने रब नूं देख सकदा हाँ। हुण ये आस्तिक है। और जीसस ने अगली लाइन च की किया कि जेड़े नास्तिक है वो सदा खाली रहिंदे है, वो कदी मेरे प्रभु के घर तक नहीं पहुंच पाते। तो जेड़े आस्तिक है जो बिन देखे उस पर विश्वास करते हैं, वो कहते धन है वो जीव जो बिन देखे मेरे प्रभु पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुसी भी हुण जे कहो मालको पहला रहमत दिखाओ फिर यकीन करांगे। हुण कई जीव कहते पहला रहमत होवे फिर न्याज देवांगे।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਜ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੀਜ ਪਾऊं, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਫਸਲ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ? ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜ डालूंगा तभी फसल मिलेगी। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਬੀਜ ਪਾऊं ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ आस्तिक है। एक बार फिर सुन लो कि आस्तिक कहता है मुझे पता है कि मुझे पहले विश्वास करना पड़ेगा तभी मैं उसे देख पाऊंगा, कि पहला मैनू वो गल ते यकीन करना पैना है। जे तुहानू कहना रब दी रहमत हो जाएगी तो रब दी रहमत ते यकीन करना पैना है, फिर ही रब दी रहमत होएगी, फिर ही वो रहमत नू देखोगे। तो जे बंदा कहे पहला रहमत देखनी है फिर यकीन करना, तो फिर तुसी खाली दे, क्योंकि फिर दसांगे जमीन च उपजाऊ शक्ति तो है पर ਉਹਦਾ फायदा ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੀਜ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਆਜ਼ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, क्योंकि विश्वास नाल गल जुड़ी हुई है। बोलो समझते हो कि नहीं? और वैसे भी हजूर गौस ने किया है। एक आशिक आया कि हजूर बड़ा दुखी है, हजूर कहते वचन कह दिया कर तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, साडी न्याज दे। ये वचन पढ़दा रही इमदाद कुन अज रंजो गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौस लाजम दस्तगीर। कहते कह इमदाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद का मतलब होंदा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अज रंजो गम आजाद कुन कि मेरे सारे रंजो गम सारिया तकलीफा दुखा तो मैनू आजाद कर दे। दर दीनो दुनिया शाद कुन कि मेरे घर परिवार नू अंदर बाहर चारों पासे समृद्धि हो जावे, खुशियां हो जान, सफलता हो जावे, धन दौलत की कोई कमी ना रहे। या गौसुल आजम दस्तगीर। नोट कर लियो ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੰਜੋ ਗਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ 11ਵੀਂ ਹੈ, ਔਰ 11ਵੀਂ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ 11ਵੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ विश्वास करूंगा तब उसे देख पाऊंगा। जे आज तुसी हजूर दे नाम दी खुशी दी न्याज दित्ती है ना, जाओ आने वाला साल देखो कितना खुशियां भरिया होएगा। खुशियां ताही नजर आणगियां पहला बीज बोईए। जे किसी ने दुख तकलीफ दी न्याज दित्ती है तो याद रखो जे न्याज दित्ती है ना तो विश्वास भी रखना है कि जे मैं न्याज दा बीज बो दिता है तो मेरे ते रहमत जरूर होएगी। मैनू विश्वास है, मैनू यकीन है। बोलो है कि नहीं? इसलिए जिन्होंने खुशी की न्याज दी है या देनी है, या जिन्होंने दुख की न्याज दी है या देनी है, वो यकीन रखो कि मेरे ते रहमत हो गई, मेरिया झोलियां खुशियां नाल। ये बीज है जो बोया है तो फल जरूर मिलेगा। इसलिए अपने अंदर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, यकीन रखना है। मालिक हर कदम ते हर पल तुहाडे नाल है, क्योंकि जब तक मैं दुनिया पे विश्वास करता था तब तक मैं भेड़ियों से डरता था। जब से मैंने अपने रब पे विश्वास करना सीख लिया है, मैं तो क्या मेरी बकरियां भी भेड़ियों से नहीं डरती। आज तो तुसी भी अपने मालिक पे विश्वास करना सीख लो, फिर तुसी की तुहाडे डर दे कुत्तियां नूं भी किसी दा डर नहीं रह जाएगा, तुहाडे डर दे जानवरां नूं भी किसी दा डर नहीं रह जाएगा। इसलिए आओ अपने अंदर पूर्ण विश्वास रखिए, यकीन रखिए, अपने मालिक पे भरोसा रखिए, तो अपनी जिंदगी नूं ओहदियां रहमतां नाल भरपूर कर लईए। इसलिए कह दिओ एक बार मेरे ते मालिक दी रहमत हो गई, मेरे ते मालिक दी रहमत, मेरे ते मालिक दी रहमत, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल,
ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਓ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ 12 12:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ। 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਸਾਲ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਤਸੰਗ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀਏ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ स्वीकार करो। जय मालका दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व साझा दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय मालका दी।